IELTS is all about maintaining your consistency. Practice and consistency is important even if you give 1 hour per day. Student যদি অনেক বেশি থাকে ক্লাসে, question raise করতে একটু লজ্জা পেয়ে থাকে. That is why I try to bring them individually. ওই ব্যারিয়ারটা থাকে না ওদের ভিতরে। Exactly. ব্যাচে পড়াশোনা করছে IELTS বা PT, হাউ ডু ইউ ম্যানেজ? কারণ এক একটা স্টুডেন্টস এর লেভেল এক এক রকম থাকে। তারা ঠিক বলছে নাকি ভুল বলছে এটা পরের স্টেপে আমি দেখি। আর যে ফ্লুয়েন্সিটা, তারা যে ভয় না পেয়ে ইংলিশটাকে সেইভাবে কথা বলানোর ট্রাইটা করি আমি। স্টুডেন্টসরা কি ফেস করছে, স্পেশালি দ্য ওয়ান্স ফ্রম বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড, ওইটাকে কিভাবে ব্যালেন্স করা হয়? হোয়াট ইজ ইউর স্পেশালিটিজ ইন ইট? সবাই একসাথে ক্লাস করছে, সবার স্ট্রেংথ সবার উইকনেস কিন্তু সেম না। আসসালামু আলাইকুম, আমাদের সাথে আছে আজকে আকিব জাওয়াদ। ইজ এ ইন প্রফেশন a barrister and also very much known face teaching IELTS and PT. তো আমরা শুনবো আজকে being a barrister at the same time teaching IELTS and PT for many years. And how does it work? Akib, tell me about your passion, about you've been teaching IELTS and PT for many years, and also you're a barrister. So how does you balance it, and why do you teach IELTS in the same time when you are a barrister as well? Well, multitasking has always been my priority. Our life first time taken. I've always given importance on being versatile. So একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা জায়গায় স্টাক না থেকে বা ফোকাস না করে আমি সবসময় চেয়েছি যে আমার যেই জায়গাগুলো স্ট্রেংথ সব কিছুতেই একসাথে আমি কি ব্লেন্ড ইন করতে পারি কিনা। Also time management has been a integral part in that. So that's how I try to manage. I have been trying to manage since day one. Very good. So time management. So you like to be very busy all the time, and of course you've been graduated from University of London. Tell me about your student life in London and in English speaking country, and you of course that experience you brought into Bangladesh এবং টিচিং করছো হচ্ছে IELTS PT তে। So what do you think is the difference when you're teaching Bangladeshi students the vocabulary and their pronunciation, and what you have seen the international students in UK, and how do you blend that for our students? আমি যদি ছোট্ট করে বলতে চাই, আমার টাইমে যখন বিফোর মুভিং টু UK I was a student back then. I sat for the IELTS exam, and আমি তখন ফেস করেছি যে হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস স্টুডেন্টস ফেস। সো আমার একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ইংলিশের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। I did my O levels back then, so I had a kind of edge over the others. I had an experience যে স্টুডেন্টসরা কি ফেস করছে, কোন জায়গায় সমস্যাটা ফেস করছে, স্পেশালি দ্য ওয়ান্স ফ্রম বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড। সো আমি এটা সামনাসামনি দেখতে পারাতে আমার জন্য ইজি হয়েছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার প্রবলেমস and how I can use them to solve those problems when I get back as a teacher. So speaking about UK has been a great time. I got to meet a lot of students from various parts of the world, and different cultures, different opinions, different thinking, different languages of course, but of course everyone spoke the same language, which was English. Right. Their accent was different though, but I got to learn a lot from them, from everyone, It has been of course এটা অবশ্যই অনেক হেল্প করে থাকে। তুমি যখন IELTS PT স্টুডেন্টদেরকে টিচ করছো, একটা কমন প্রবলেম দেখে থাকি যখন স্টুডেন্টসরা একটা ব্যাচে পড়াশোনা করছে IELTS বা PT, হাউ ডু ইউ ম্যানেজ? কারণ এক একটা স্টুডেন্টসের লেভেল এক এক রকম থাকে, অবশ্যই দেখে থাকো। সো ওইটাকে কিভাবে ব্যালেন্স করা হয় লেভেলটাকে? একটা গ্রুপে থেকেই সবাইকে কি একসাথে লিফট আপ করানো যায়? এটা টেকনিকটা কিভাবে তুমি ফলো করো, বা হোয়াট ইজ ইউর স্পেশালিটিজ ইন ইট? Alright, so speaking about specialty, if you ask me, I've always tried since coming back from UK, I've always tried to give a more different, unique way of teaching, right, to the students, so that student অন্যখানে যা পাচ্ছে এর থেকে একটু ডিফারেন্ট, একটু বেটার যদি কিছু পায়, if I can provide that. So I have adopted this technique of providing personalized, if you say customized, tailor-made, need-to-need basis of teaching IELTS. So আমি যেটা দেখেছি যে as I said, I have also sat for IELTS when I was applying for UK.
So I've seen যে একটা general institution গুলোর মধ্যে where they teach IELTS, lot of students are doing class together, সবাই একসাথে ক্লাস করছে, and সবার স্ট্রেংথ সবার উইকনেস কিন্তু সেম না। অ্যাবসলিউটলি। কারো ক্ষেত্রে এই মডিউলগুলোয় তারা সমস্যা নেই তাদের, বাট অন্যদের ক্ষেত্রে দে হ্যাভ এ স্পেশাল উইকনেস ইন দিস পার্ট। সো যেটা হচ্ছে যে সবাই একই ক্লাস করছে কিন্তু সবার জন্য আসলে ক্লাসটা একই রকম প্রয়োজন নেই, কারণ সবার উইকনেস আলাদা একজন আরেকজন থেকে, সবার স্ট্রেংথস আলাদা একজন আরেকজন থেকে। তো ওই আমার যে জায়গাটা দুর্বলতা, ওই জায়গাটায় টিচার ফোকাস না করে যদি ইন জেনারেল পড়ায়, সেক্ষেত্রে আই এম অলসো ওয়েস্টিং বিট অফ টাইম অ্যান্ড এনার্জি অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড সবসময় আসলে স্টুডেন্টসের আইএলসের যে এক্সাম দেওয়ার উইন্ডোটা, টাইম ফ্রেমটা সবার এক থাকে না, অনেক ক্ষেত্রে 1 মাসের মধ্যে তাদের প্রিপারেশন নিতে হয়। সো দে ক্যান নট এফোর্ড টু সিট অ্যান্ড ডু দ্য ক্লাসেস where they already are good at, right? তাদের স্ট্রেংথ যেই জায়গাগুলো আছে সেই ক্লাসগুলো আবার করে তারা they're just wasting their energy. So আমি ট্রাই করি যে তাদের উইকনেসগুলো ধরতে, ফাইন্ড আউট করতে। আমি যদি 5 জন আলাদা স্টুডেন্ট নিয়ে বসি, 5 জনের সিমিলার স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস থাকবে না, ইট উইল বি ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার, the chances are more. সো আমি ট্রাই করি যদি 5 জনের মধ্যে 3 জনের একই রকম উইকনেস থাকে, আমি ট্রাই করি তাদেরকে 3 জন আলাদা একটা ব্যাচে ফেলে and then to take the classes so that they can focus on their weakness, because তাদের যে স্ট্রেংথ এরিয়াগুলো সেগুলো তাদের অলরেডি আছে, ওখানে আমার ফুল ফোকাস প্রয়োজন নেই। So that's how I balance their learning, which helps them and which enhances them as well. That's very good to hear. At Edubase Akib Jawad teach করছে আমাদের স্টুডেন্টসদের কাস্টমাইজড যে একটা ক্লাস টিচিং এনভায়রনমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, এতে করে হচ্ছে কি স্টুডেন্টস ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাজ এ প্রাইভেট টিউটর সেই ট্রিটমেন্টটা পাচ্ছে। সো তাদের উইকনেসগুলোকে আকিব জাওয়াদ সেটাকে ইমপ্রুভ করে তাদের বেটার একটা রেজাল্ট আনার চেষ্টা করছে। সো আমাদের সাথে যখন স্টুডেন্টের সাথে টিচ করছো, হোয়াট ইজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স লাইক, যে যারা বিভিন্ন লেভেল থেকে এসে যখন 2 জন 3 জন করে ব্যাচ করে ক্লাস করানো হচ্ছে, এবং কম্পেয়ার টু যখন আমরা দেখি 20 জনের একটা ক্লাস, এতে করে ইন দ্য রিসেন্ট পাস আমি দেখেছি যে অনেক স্টুডেন্ট খুবই ভালো রেজাল্ট করছে। এবং হোয়াট ইজ ইউর মোস্ট রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, স্টুডেন্টসের রেজাল্টটা কেমন ছিল আইএলস ব্যান্ড ওভারঅল অর ইন্ডিভিজুয়ালি? Last batch that I taught under Edubase, they had a requirement of 7, somewhat near 7, and Alhamdulillah all of them got the result. Of course আমি সবসময় বলে থাকি স্টুডেন্টসদের যে শুধু মেন্টরদের বা ইনস্ট্রাক্টরদের কাজ না তোমাকে প্রিপেয়ার করার জন্য, তোমার নিজের একটা দায়িত্ব আছে টু প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফ। সো মেন্টরের যদি 50% কন্ট্রিবিউশন থাকে, বাকি 50% পুরোটা কিন্তু স্টুডেন্টসের উপর। হাউ দে আর প্রিপেয়ারিং দেমসেলভস, হাউ দে আর ম্যানেজিং টাইম, প্রত্যেকদিন কতটুকু সময় দেওয়া হচ্ছে। স্টুডেন্টসের উইকনেস একটা ইনস্ট্রাক্টর যখন ধরিয়ে দিচ্ছে যে তোমার এই জায়গাটা উইকনেস, তখন আমি চাবো যে সে বাসায় এই হোমওয়ার্কটা করবে, তাদের উইকনেস রিলেটেড হোমওয়ার্কটা। সো কতটুকু সময় দিচ্ছে, কত ঘন্টা প্রত্যেক দিন, এটা ডিপেন্ড করে। আইএলস ইজ অল অ্যাবাউট মেনটেনিং ইউর কনসিস্টেন্সি, প্র্যাকটিস। আপনি যদি 5 দিন আইএলসটা প্র্যাকটিস না করেন, 6 নম্বর দিন থেকে কিন্তু আবার কাইন্ড অফ ব্রেনটাকে আপনার restart করতে হচ্ছে for the module, right? So the practice and consistency is important, even if you give 1 hour per day. I'm বলি স্টুডেন্টসদের যে sometimes students feel like আজকে শুক্রবার দাওয়াত আছে, I'm tired. Okay, but just try to give 1 hour, right? To maintain that consistency, যে you're not falling apart for that one day, right? So that's what I try to provide. Also, I saw that students are মাঝে মাঝে কিছু questions থাকে যে sometimes they have they're not so much social in the class. So if there are a lot of students in the class, students যদি অনেক বেশি থাকে ক্লাসে, তারা question raise করতে একটু লজ্জা পেয়ে থাকে বা একটু hesitation feel করে তারা। So that is why I try to bring them individually, right? So that they are free to ask the instructor whatever. Barrierটা থাকে না ওদের ভিতরে। Exactly. So that breaks the shackles. But I also try to encourage students to be social, because IELTS, especially IELTS speaking, when we're speaking about IELTS speaking,
দিস ইজ দ্য মডিউল যখন আপনার কথা বলতে হবে, রাইট? আর আমি ট্রাই করি স্টুডেন্টস যারা এই একটু ব্যারিয়ারটা তাদের মধ্যে একটু একটু হেজিটেশনটা আছে, আমি ট্রাই করি তাদেরকে একটা ব্যাচের মধ্যে স্পিকিংটা যাতে পাবলিকলি তারা করতে পারে উইথ ওয়ান অ্যান্ড আদার। সামটাইমস আই হোল্ড ডিবেটস, র্যান্ডম ডিবেটস। I don't even give the topic of the debate. I'm বলি ডিবেটের টপিকটা তোমরা বের করে দাও, তোমরা একটা টপিক চুজ করো, ওই টপিক নিয়ে তোমরা কথা বলো, বিকজ ইউ আর গোয়িং টু টক fluently and you are going to find that interest in the topic you find yourself. So তোমরা যে টপিকটা পাচ্ছ, সাজাচ্ছ তোমাদের ডিবেট এরিয়ার জন্য, সেটা নিয়ে কথা বলো, বাট আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সি ইউ স্পিক ফ্লুয়েন্টলি অ্যান্ড ওই ভয়টা তোমরা কাটাও। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। আসলে তারা ঠিক বলছে নাকি ভুল বলছে এটা পরের স্টেপে আমি দেখি, আর ওই যে ফ্লুয়েন্সিটা, তারা যে ভয় না পেয়ে বাংলা যেভাবে তারা কথা বলছে উইথ দ্য ফ্রেন্ডস অর ফ্যামিলি, ইংলিশটাকে সেইভাবে কথা বলানোর ট্রাইটা করি আমি, রাইট? দ্যাটস দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ মাইন্ড, অ্যান্ড দেন আই গো টু দ্য ওকে তোমার গ্রামার এই জায়গায় সমস্যা, বা স্পেলিং এই জায়গায়, তোমার প্রনাউন্সিয়েশন এই জায়গায় সমস্যা, এই জায়গায় আমরা এটা ফিক্স করতে পারি, সো দ্যাট দ্য প্রেশার ইজ ইজড অফ নাও দে আর ওপেন উইথ মি। এবার তারা ভুলগুলো বুঝার মতো তাদের ব্রেনটা রিফ্রেশ হয়ে যায়। আমরা দেখছি IELTS ক্লাসেস ওভার দি ইয়ার্স গ্রুপ ট্রেনিং হচ্ছে, বাট Akib Jawad always been telling students or encouraging students to study in a smaller group, 2-3 students, or even sometimes one-on-one. So এই ডিফারেন্সটা দেখার পরে যে ডিমান্ডটা আমাদের দেখছি স্টুডেন্টদের ভিতর, সো এটা কেন হচ্ছে যে গ্রুপে স্টুডেন্টস অনেকে বলছে যে না গ্রুপে থাকলে আমরা আমাদের লেভেলটা বুঝতে পারি, তো সেক্ষেত্রে তারপরেও আমরা দেখছি যে অনেক স্টুডেন্টস ওয়ান ট্রেনিং নিচ্ছে বা স্মলার গ্রুপ প্রেফার করছে, সেটা কেন Akib Jawad? We see that students are from different educational backgrounds, right? And তাদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে তাদের socializationটা একটু ডিফারেন্ট, রাইট? সো অনেক স্টুডেন্ট আছে যে তারা গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস তারা কথা বলতে খুব একটা ইউজ টু না, রাইট? বা এই প্র্যাকটিসটার সাথে খুব একটা তারা ইনভলভ ছিল না, সো হুট করে একটা কোয়েশ্চেন রেজ করবে তারা, এই জিনিসটা না তারা করতে চাইলেও আই ফিল when I teach, আমি দেখছি তারা করতে চাইলেও চুপ থাকে, বা তো ওদের ভিতরে জড়তা থাকে, একটা ব্যারিয়ার থাকে যে না প্রশ্নটা কি আমি করে দেবো, কারণ ওরা অনেক সময় ফিল করে যে দিস মাইট বি এ সিলি কোশ্চেন টু আস্ক, সো তারা তখন ওই ব্যারিয়ারের জন্য বের হয়ে আসতে পারে না, সে কোশ্চেনটা করে না, ভয় থাকে, রাইট? লজ্জায় পড়ে যাবো। সো আমি যদিও আই অলওয়েজ আস্ক দ্যাট ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস, ইউ আর ফ্রি টু আস্ক এনি কোয়েশ্চেনস, আই উইল reply, I will respond to that, I will again make you understand again and again যতবার আপনি বুঝতেছেন। But yeah, of course there are students, and how can we make them talk, how can we involve them and engage them and talk and identify করা যে ওদের দুর্বলতাটা কোথায়, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমি মনে করি যে ওদের কাছ থেকে বের হয়ে যত কোশ্চেন করবে তাতেই তত সাপোর্টটা দেওয়া যায় বেশি, কারেজটা বাড়বে, তারা সাহসটা পাবে যে না ওকে I'm among all of them, right? Among all of them. That's why we are always saying যে need to need basis, personalized training, right? So they always feel like okay, আমরা যে ইয়ে থেকে বিলং করি, আমরাও আছি, আমরা একটু জড়তা আছে, of course আমাদের জন্য টিচার আছে, so I try যে তাদেরকে আলাদা করে ফেলা and আলাদা ব্যাচে করা, so that তারা যারা কোয়েশ্চেন খুব একটা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, now that they are doing classes with 2 or 3 people or maybe one-on-one sessions, that's teacher and student session, right? Only we two, তখন তারা কোয়েশ্চেনগুলো করে, কিন্তু তখন এতটা ভয় থাকে না, কাজ করে না, জড়তা থাকে না, জড়তা কমে যায়, তখন আমি বুঝতে পারি ওকে এই জায়গায় তার উইকনেস গুলো, রাইট? তখন আমি ধরে তখন তার ওই জায়গাটা আমি ফোকাস করে and then we balance it out. Very good. That's our motto, that's why we are telling it যে আমরা personalized customized training is becoming very popular. Akib Jawad, well done. At Edubase আমরা customized trainingটা করে থাকি, tailor made, but students needs অনুযায়ী আমরা সেটাকে কাস্টমাইজ করে ট্রেনিংটাকে স্ট্রাকচার করে সে ডেলিভারি করে থাকি। ইটস লাইক এ প্রাইভেট টিউটর, ইউ ক্যান সে। একটা জিনিস Akib Jawad, দ্য রিসেন্ট টাইম স্পেশালি আমরা দেখেছি যে কোভিডের পর থেকে যে অনলাইন ট্রেনিংটা ওভার দ্য ইয়ার্স বিকামিং ভেরি পপুলার, সো ট্রেডিশনাল টিচিং ইন ফেস টু ফেস অ্যান্ড অনলাইন, what do you find very effective, especially in your experience? What do you say? Especially if you ask me, personally, since COVID,
I've got a lot of students who are doing classes online. They want to do classes online. তারা অনেকেই after COVID তারা অনলাইন স্টুডেন্টস এর পরিমাণ অনেক বেড়েছে, স্পেশালি আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করেন। and I have asked myself why is that, because এখন কোভিড এর পর যেটা হয়েছে যে স্টুডেন্টসরা ডিভাইস ইউজ করার ব্যাপারটা আরো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে তারা, অ্যাবসলিউটলি রাইট। এন্ড তারা ডিভাইসের থ্রুতে কিভাবে তারা এডুকেশনটা নিবে সেটা তারা ইউজ করতে করতে তারা শিখছে। I also think that online classes saves time as well, saves you energy. Let's say কিছু স্টুডেন্টস থাকে, আমরা স্টুডেন্টস পাই কিছু যে তাদের হাতে সময় খুব কম, রাইট রাইট, তাদের অনেক কিছু অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে আইএলটিএস এর প্রিপারেশন, অ্যাপ্লিকেশন, ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করার অনেক ব্যাপার আছে, ব্যাংক স্টেটমেন্টস। সো এই সময়টার মধ্যে তারা আবার এসে যে ক্লাস করবে ফিজিক্যালি, সেটা অনেকের এনার্জিতে কুলায় না, অথবা তারা ওই ইচ্ছাটা কাজ করে না, right? Drained out হয়ে যায়। When it's online, all they need is a mobile phone or laptop. Although I always recommend if you have a laptop or PC, ক্লাসটা ডেস্কটপ বা পিসি তেই করতে বা ল্যাপটপে, not phone. Phone should be the last resort always. তারা ইনস্ট্যান্ট তাদের বাসায় বা যেখানে থাকুক না কেন, তারা কোন একটা ইভেন্টে আছে, 1 hour ক্লাস তারা বের করতেই পারে, রাইট? if it's the bare minimum. সো তখন করে ফেলতে পারে। সো অথবা তারা গাড়িতে আছে, কোথাও যাচ্ছে, গাড়িতে থেকেও কিন্তু তারা ক্লাসটা করে ফেলছে, রাইট? They don't have to come all the way to the campus or to the office to do the classes, right? So saves time, energy, and also keeps their interest intact. And especially ঢাকা শহরে যারা আছো বা ডিস্টেন্সে যারা আছো, ঢাকার বাইরে, ট্রাভেলিং ফ্রম স্মল ডিস্টেন্স, ইটস ট্রাফিক জ্যাম and everything, it takes your energy out, right? As you said, there are a lot of students যারা ঢাকার বাইরে থাকে, right? From different districts of the country, and তারা যখন ক্লাসটা করতে চায়, they have no way to come all the way to Dhaka and do classes. Right. So online is the best option for these students as well. এবং এটা আরেকটা হচ্ছে যে আমি যে সময়টা ট্রাভেলিং এ দিচ্ছি আকিব, এই সময়টা আমি বাসায় বসে এডিশনাল আমি একটু পড়াশোনাটা করে নিতে পারলাম, তাই না? অনলাইনে আছি এবং কিছু রিসার্চও করতে পারলাম, তাই না? তো এটা একটা বেশ পপুলারিটি এসছে। তো অবশ্যই আমরা এখানে এডুবেজ এটা দিয়ে থাকো, এটা আমরা খুবই ভালো একটা অপশন স্টুডেন্টদের জন্য, এবং এটা ব্লেন্ডেড করা হয়েছে যে যদি কেউ ফেস টু ফেস করতে চায় বা কোনো ক্লারিফিকেশন থাকে, তারা অফকোর্স ক্লাসে সেখানে সেটা করতে পারে, রাইট? Yes, thank you for bringing that one. আমি সবসময় বলে থাকি স্টুডেন্টসদের যে ক্লাস শেষ মানে এই না যে আমি নেই, রাইট? নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে ব্যাপারটা এমন। আই এম অলওয়েজ দেয়ার টু হেল্প ইউ আউটসাইড মাই ওয়ার্কিং আওয়ার্স। So students অনেক সময় হয় যে they are studying at night or in the morning, right? And I'm in office, I'm doing something else, right? So they can always knock me up on WhatsApp or Facebook, wherever, and I'll always be there to answer those short questions. অনেক সময় হয় যে স্টুডেন্টসরা পড়ার সময় একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেনের জন্য আটকে যাচ্ছে, মডিউলটা আগাতে পারছে না, তখন ওই উত্তরটা যখন তারা পেয়ে যায়, they are free to move on. Waiting for the next class to ask questions might be time consuming and might stop or halt their productivity. So I always make sure যে ক্লাসের বাইরেও I'm always there to help যতটুকু আমি পারি আর কি। That's very good, Akib. Very good. The students তোমরা যারা IELTS or PTE করতে চাচ্ছ, Akib Jawad is a graduate from University of London, and he's also a barrister, and he kept his passion teaching IELTS and PTE. Many students, alhamdulillah, doing very well and achieve their goals. At Edubase, আমরা হাইব্রিড কোর্স, যেটা আমরা one-on-one or face-to-face করা হচ্ছে এবং অনলাইনও করে যাচ্ছি, এবং কাস্টমাইজ কোর্স যাদের ইন্ডিভিজুয়াল নিড অনুযায়ী, কারো হয়তো একটা মডিউলে বা দুইটা মডিউলে যদি সেটা ইমপ্রুভ করতে চায় তার ব্যান্ড স্কোরগুলো, সেখান থেকেও আমরা কাস্টমাইজ করে ক্লাস করিয়ে থাকি। এনি স্টুডেন্টস তোমরা যদি চাও আকিব জাওয়াদের সাথে একটা ডেমো ক্লাস করতে, ইউ আর ভেরি মাচ ওয়েলকাম। এভরি উইক আমাদের ডেমো ক্লাসের একটা স্কেডিউল করা হয়। You are very much welcome to engage with us. Come and join this demo class and test Mr. Akib Jawad, how he is helping and what is his quality to bring your level IELTS or PTE to achieve your goal.